Good morning, everybody. Now, today we will learn about Unit 4, Chapter 1, the Sale of Goods Act 1930. First, we will see definition of sale and agreement to sell. Means વેચાણ કરારની વ્યાખ્યા અને તેના આવશ્યક તત્વો. As per section 4(1), definition of the sale contract means a contract of sale of goods is a contract whereby the seller transfers or agrees to transfer the property in goods to the buyer for a price. Such a contract of sale may be absolute or conditional. There may be a contract of sale between one part owner and another. Means માલ વેચાણનો કરાર એ એવા પ્રકારનો કરાર છે જેમાં વેચનાર વ્યક્તિ ખરીદનાર વ્યક્તિ પાસેથી કિંમત લઈ બદલામાં માલની માલિકીનું ખરીદનાર તરફ હસ્તાંતર કરે છે અથવા હસ્તાંતર કરવા સંમત થાય છે. માલ વેચાણનો કરાર એ સહમાલિક અને બીજા વચ્ચે પણ હોઈ શકે. હવે આ એક્સપ્લેનેશન ઓફ ડેફિનેશન મીન્સ વ્યાખ્યાની સમજૂતી જો જોઈએ તો પ્રોપર્ટી કેન બી ટ્રાન્સફર ફ્રોમ ધ સેલર ટુ ધ બાયર. આ માલ વેચાણમાં માલનું હસ્તાંતર વેચનાર તરફથી ખરીદનાર તરફ થાય છે. બીજો પોઈન્ટ, ભવિષ્યમાં કોઈ શરત અથવા સમય પૂરો થયા બાદ માલનું હસ્તાંતર થવાનું હોય તો તેને વેચાણની કબૂલાત કે સમજૂતી કહે છે. When the transfer of ownership is to take place at a future time or subject to some condition to be fulfilled later, the contract is called an agreement to sell. An agreement to sell becomes a sale when the time elapsed or the conditions are fulfilled. નક્કી કરેલો સમય કે શરત પૂરી થતાં વેચાણની સમજૂતી એ વેચાણ કરાર બને છે. આ કરાર સંપૂર્ણ કે શરતી હોઈ શકે. A contract may be absolute or conditional. Formation of sale of contract. વેચાણ કરારનું સ્વરૂપ એ કેવું છે તો આ કરારમાં માલની ડિલિવરી તે જ સમયે કરવાની હોઈ શકે. મીન્સ ઓન ધ સ્પોટ મે બી એન ઇમિડિયેટ ડિલિવરી ઓફ ગુડ્સ. There may be an immediate payment of price and delivery of goods. Means ડિલિવરી અને કિંમતની ચૂકવણી એક સાથે કરવાની હોઈ શકે. કિંમત તાત્કાલિક અને ડિલિવરી ભવિષ્યમાં આપવાની હોઈ શકે. Immediate payment of price but the delivery of goods may be made in future. Delivery and payment both may be made in future. કિંમત અને ડિલિવરી ભવિષ્યની કોઈ તારીખે આપવાની હોઈ શકે. બંને વસ્તુ અમુક હપ્તાથી આપવાનો કરાર હોઈ શકે. મીન્સ ઇટ મે બી એગ્રીડ that the delivery or payment or both made in installment.
Both may be made at a particular time and place. બંને ચોક્કસ સમયે કે સ્થળે આપવાનો કરાર થઈ શકે છે. Now we will see the essential elements of sale contract. વેચાણ કરારના આવશ્યક તત્વો. તો in this sale contract minimum 2 persons should be there. એટલે કે ઓછામાં ઓછા 2 વ્યક્તિ હોવા જોઈએ. Next, parties should be competent. Means competent parties and free consent. Means મુક્ત સંમતિ અને સમર્થ પક્ષકારો હોય તો એ કરાર એ યોગ્ય છે વેચાણ કરાર એવું કહી શકાય. અવેજ મહત્ત્વનો. મીન્સ અવેજ અને ઉદ્દેશ ગેરકાયદેસર ન હોવો જોઈએ. મીન્સ કન્સિડરેશન ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ એન્ડ કન્સિડરેશન એન્ડ પર્પઝ શુડ નોટ બી ઇલીગલ. સબ્જેક્ટ મેટર મસ્ટ બી મૂવેબલ ગુડ્સ. immovable property is not covered under this act. વિષય વસ્તુ તરીકે જંગમ માલ હોવો જોઈએ. સ્થાવર મિલકતનો આમાં સમાવેશ થતો નથી. For immovable property, the act of transfer of property can be applicable. કિંમતના બદલામાં માલ ખરીદવાની કે વેચવાની દરખાસ્ત અને કાયદેસર સ્વીકાર થવો જોઈએ. There should be a proposal and acceptance of sale. The goods by consideration. It is called price. Goods price and delivery both or any one payment or delivery can be in future. માલની કિંમત અને ડિલિવરી બંને અથવા કોઈ એકની ભવિષ્યમાં ચૂકવણી કે સોંપણી હોઈ શકે. હાજર અથવા અસ્તિત્વમાં હોય તેવો જ માલ હોવો જોઈએ. Goods should be means subject matter of goods must be in existence. The ownership of goods is transferred from the seller to the buyer. માલ પરનો ઓનરશિપ માલિકી હક એ ખરીદનાર તરફથી હસ્તાંતર થવો જોઈએ અને અવેજ નાણાંમાં ચૂકવવો જોઈએ. Consideration must be in terms of money only. The parties can decide about the time, place and condition with regards to sale of goods. પક્ષકારો જ સમય સ્થળ અને શરતો નક્કી કરી શકે છે. વેચાણ કરાર મૌખિક લેખિત કે વર્તણૂક દ્વારા થઈ શકે. મીન્સ સેલ ઓફ ગુડ્સ may be oral, written or by implied conduct. So these are the elements of sale contract. Now we will see next question. વેચાણ અને વેચાણની કબૂલાત વચ્ચેનો તફાવત. Means distinction of sale and agreement to sell. First we will see the definition. Sale contract means in a sale the property in goods is passed from the seller to the buyer as provided under section 4 of the Sale of Goods Act. In an agreement to sell, the ownership of the property is passed from the seller to the buyer. Now sell means where under a contract of sale the property means ownership in the goods is transferred from the seller to the buyer, it is called as sale.
Now agreement to sell means where the transfer of the property in the goods is to take place at a future time or subject to some condition. Thereafter, to be fulfilled, the contract is called an agreement to sell. On getting the ownership of goods, the agreement to sell is converted into sell. એટલે કે માલિકી હક જ્યારે મળે ગુડ્સનો ત્યારે એગ્રીમેન્ટ ટુ સેલ જે છે એ સેલમાં વેચાણમાં પરિણમે છે. Now difference between it, first point we have to see the meaning of that. We have already been seen. Second, ownership of goods means in sell the buyer gets the ownership of the goods. An agreement to sell, the ownership of the goods remains with the seller only. Next, implementation of contract means the sale is an implementation of contract. The ownership of goods is transferred and the buyer becomes the owner. Sale is the complete contract. The implementation of an agreement to sell is not over. It depends upon certain conditions and time. Now risk means જોખમ. The buyer becomes the owner. Therefore, the liability for any damage is of the buyer. વેચાણમાં ઓનરની ખરીદનારની પોતાની ઓનરશિપ થઈ જાય છે. તેથી કંઈ જો નુકસાન થાય તો ખરીદનાર જ એના માટે જવાબદાર છે. An agreement to sell, the buyer does not get ownership right and therefore the seller is liable for the loss even if goods are in the hands of buyer. Now resale of goods sold to the third person. In that we can able to say if a buyer sells out the sold goods to the third party, the buyer can obtain possession of those goods. An agreement to sell, the purchaser can claim only damages. Now second point, form of right. The buyer gets the right in rem. An agreement to sell, the buyer gets right in personam. Now damages. If a buyer makes any breach of contract, he can claim the value stated in the sale contract from the buyer. And in agreement to sell, when a breach is made by the buyer, the person who has suffered loss can only claim damages. Second difference next, at the time of insolvency of sellers. In sale contract, if the buyer has paid the price, the buyer can recover from the receiver. An agreement to sell, if the seller become insolvent and buyer has paid the price of the goods, he is entitled to recover money from the receiver like other creditors. Now at the time of insolvency of buyers, in sale contract, if the buyer becomes insolvent before making payment
of goods, the seller has to give goods to the receiver, and seller is entitled to proportionate damage from the receiver like other creditors. And agreement to sell, the buyer does not become the owner. Therefore, the seller is not liable to give the goods to the receiver. Now next difference, right when the price is not paid. If payment has not been done, at that time what is the position? So when the price is not paid to the seller, he has a right to prevent the goods from transportation. He has a right to resell. He has a right of lien. And agreement to sell, when the price is not paid to the seller, he can claim damages only from the buyer. Now, attachment of goods. So, in sell contract, the buyer becomes the owner of the goods. The creditors of the seller cannot bring attachment. And agreement to sell, the buyer does not become the owner. Therefore, creditors of seller can bring attachment. So these are the difference between sell and agreement to sell. Now, next difference between sell and hire purchase agreement means વેચાણ અને ભાડે ખરીદનો કરાર વચ્ચેનો તફાવત. The hire purchase agreement is such type of contract where the buyer makes payment in installment until the full price is paid. The buyer will get the possession of property and the said amount will be considered as rent. Till that time, the hire remains the bailey and the installment paid by him are regarded as the hire charges for the use of the goods. If there is a default by the hire purchaser in paying an installment, the owner has a right to resume till then because the ownership still rests with him. To sell, it is complete sell, and hire purchase means જ્યાં સુધી એની ફૂલ પેમેન્ટ ન થાય ત્યાં સુધી એ ભાડે ખરીદના કરારમાં એ કિંમત જે ચૂકવવામાં આવે છે એને ભાડા કિંમત તરીકે ઓળખવામાં આવે છે અને જ્યારે જ એ પૂરેપૂરા ઇન્સ્ટોલમેન્ટ ભરાઈ જાય ત્યારબાદ જ એ ભાડા ખરીદ એક સેલમાં વેચાણમાં પરિણમે છે. બંને વચ્ચેનો તફાવત જો આપણે જોઈએ તો ડિફરન્સ બિટવીન સેલ એન્ડ એગ્રીમેન્ટ ટુ હાયર પરચેઝ. ફર્સ્ટ પોઈન્ટ, ટાઈપ્સ ઓફ કોન્ટ્રાક્ટ means sell is a legal contract of agreement to sell and hire purchase is a bailment contract. Ownership of goods means in sell, buyer becomes the owner. ખરીદનાર એ એનો માલિક થઈ જાય છે. જ્યારે એગ્રીમેન્ટ ટુ હાયર પરચેઝમાં ટીલ ફૂલ પેમેન્ટ ધ સેલર રિમેન્સ ધ ઓનર. જ્યાં સુધી પૂરું પેમેન્ટ ન થાય ત્યાં સુધી વેચનાર જ એનો ઓનર માલિક બની રહે છે. અબાઉટ પરચેઝ ઓફ ગુડ્સ, તો વેચાણમાં કોઈક પસંદગીનો ચાન્સ રહેતો નથી. નો સ્કોપ ઓફ ચૂઝિંગ. એન્ડ ઇન હાયર પરચેઝમાં ગિવન લિબર્ટી ટુ પરચેઝ ધ ગુડ્સ.
ભાડા ખરીદવાની ગુડ્સ ખરીદવાની એમાં લિબર્ટી છે. ઇફ હી વોન્ટ્સ હી કેન, અધરવાઇઝ હી કેન નોટ. પર્પઝ ફોર મેકિંગ પેમેન્ટ. વેચાણમાં ટોવર્ડ્સ ધ સેલ પ્રાઇસ, વેચાણ કિંમત તરીકે એનો મુખ્ય હેતુ છે. જ્યારે ભાડા ખરીદમાં પેમેન્ટ ઓન ઇન્સ્ટોલમેન્ટ એઝ રેન્ટ, ભાડા ખરીદમાં એક ભાડા તરીકે એનું પેમેન્ટ કરવામાં આવે છે. રિટર્ન ઓફ ગુડ્સ. તો ઇન સેલ કોન્ટ્રાક્ટ નો ચાન્સ ટુ ટેક ગુડ્સ બેક. ગુડ્સ એ પાછો લઈ શકતો નથી. જ્યારે ભાડા ખરીદમાં સેલર કેન ટેક ગુડ્સ બેક એન્ડ ક્લેમ ડેમેજીસ, નુકસાન વળતર માટે ક્લેમ કરી શકે છે. એબાઉટ લોસ. તો વેચાણ કરારમાં બાયર વિલ બેર ધ લોસ, ખરીદનાર વ્યક્તિ એને નુકસાન સહન કરવું પડે છે. જ્યારે ભાડા ખરીદમાં સેલર વિલ બેર ધ લોસ બિકોઝ હી ઇઝ ધ ઓનર ઓફ ધ ગુડ્સ, વેચાણ વ્યક્તિએ નુકસાન વળતર એ ભોગવવું પડે છે, કારણ કે હી ઇઝ ધ ઓનર ઓફ ધ ગુડ્સ. એન્ડ ઇન્સોલ્વન્સી ઓફ ધ બાયર. તો ઇન સેલ કોન્ટ્રાક્ટ સેલર કેન નોટ ટેક ધ ગુડ્સ બેક બટ ક્લેમ ફોર ડેમેજીસ, ફક્ત નુકસાન વળતર માટે ક્લેમ કરી શકે છે. જ્યારે હાયર પરચેઝમાં સેલર કેન ટેક ધ ગુડ્સ બેક, એ ગુડ્સ એ પાછો લઈ શકે છે. નાઉ નેક્સ્ટ વી વિલ સી difference between sale and bailment. Sale means where under a contract of the sale, the ownership property in the goods is transferred from the seller to the buyer. It is called as sale. And in bailment, as per section 148, delivery of goods by one person to another for some purpose upon a contract, they shall, when the purpose is accomplished, be returned or otherwise disposed of according to the direction of the person delivering them. તો બેલમેન્ટ કરારમાં વ્યક્તિ ગુડ્સની ડિલિવરી એક વ્યક્તિ બીજી વ્યક્તિને આપે છે અને જ્યાં સુધી એનો હેતુ પૂર્ણ ન થાય ત્યાં સુધી એ પોતાની પાસે સામેના પક્ષકારને આપે છે, અને જ્યારે એનો હેતુ પૂર્ણ થતાં એ ગુડ્સ એ પાછો મળે છે, અથવા એના ઇન્સ્ટ્રક્શન પ્રમાણે વ્યક્તિની ડિલિવરીનો અમલ કરવામાં આવે છે. આ બંનેના તફાવત જોઈએ તો સેલમાં સેલ ઓફ ગુડ્સ એક્ટ એ લાગુ પડે છે, જ્યારે બેલના કોન્ટ્રાક્ટમાં ઇન્ડિયન કોન્ટ્રાક્ટ એક્ટ એ અમલમાં આવે છે. હેતુ, પર્પઝ, ટ્રાન્સફર ઓફ ધ ઓનરશિપ, અહીંયા માલિકી હક એની ઓનરશિપ એ ટ્રાન્સફર થાય છે. જ્યારે બેલમેન્ટના કરારમાં એનો હેતુ એ અલગ અલગ છે. વેરિયસ પર્પઝ આર ધેર. હક, રાઇટ્સ. In sale contract, unpaid seller gets right against goods and against the buyer. તો બિન ચૂકવાયેલ વેચનારમાં વ્યક્તિને ગુડ્સની સામે અને ખરીદનાર બંનેની સામે હક પ્રાપ્ત થાય છે. જ્યારે બેલમેન્ટ કોન્ટ્રાક્ટમાં અનપેડ સેલર ઇઝ બેલી, અનપેડ સેલર આઈ બેલી gets rights against the goods
એન્ડ બેલોર એન્ડ થર્ડ પર્સન. તો માલ સામે અને થર્ડ પર્સન સામેને હક પ્રાપ્ત થાય છે. ડેમેજીસ. તો ઇન સેલ કોન્ટ્રાક્ટ રાઇટ ટુ ક્લેમ ફોર ધ પ્રાઇઝ. કિંમત માટે એ ક્લેમ કરી શકે છે. જ્યારે બેલમેન કોન્ટ્રાક્ટમાં ક્લેમ ફોર એક્સપેન્સીસ, ડેમેજીસ એન્ડ લોસ. ના જે ખર્ચ છે, એક્સપેન્સ થયેલો છે, નુકસાન છે, એના માટે ક્લેમ કરી શકે છે. ટાઈપ ઓફ ગુડ્સ. તો ઇન સેલ કોન્ટ્રાક્ટ એની ગુડ્સ કેન બી ધેર. એન્ડ બેલ કોન્ટ્રાક્ટ specific goods should be there. Now method of sale. In sale contract, description should be there, sample, and by auction sale the person can able to sell the goods. And in bail contract, not by description, sample or auction. Now these are the difference between sale contract and bailman contract. For this chapter, some explanation of some important terms should be there. You can see that who is the buyer. Buyer એટલે શું? તો ખરીદનાર. The person who is buying the goods, we can say the buyer. Seller means who is selling the goods, we can say him the seller. Delivery of goods. And modes of delivery of goods. તો ગુડ્સની ડિલિવરી કરવાના પ્રકાર કયા? તેમાં આપણે કહી શકીએ ફર્સ્ટ એક્ચ્યુઅલ ફિઝિકલ ડિલિવરી મીન્સ પ્રત્યક્ષ સોંપણી કે જ્યારે ગુડ્સની સોંપણી એ ઓન ધ સ્પોટ કરવામાં આવે છે. કન્સ્ટ્રક્ટિવ ડિલિવરી મીન્સ પરોક્ષ સોંપણી. નેક્સ્ટ સિમ્બોલિક ડિલિવરી મીન્સ પ્રતિકાત્મક સોંપણી, એટલે કે જ્યારે તમે કોઈ ચીજ વસ્તુ ખરીદ કે વેચાણ કરો અને એની ડિલિવરી એ એની કી દ્વારા, ચાવી દ્વારા સામેના પક્ષકારને કરવામાં આવે તો એને સિમ્બોલિક ડિલિવરી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. નેક્સ્ટ પાર્ટલી ડિલિવરી મીન્સ અંશતઃ સોંપણી. તો જે કંઈ માલની ડિલિવરી ગુડ્સની કરવાની હોય એમાંથી જો હાફ પોઈન્ટ પાર્ટ ઓફ ધેટની જો ડિલિવરી કરવામાં આવે તો એને પાર્ટલી ડિલિવરી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. લાસ્ટ ડિલિવરેબલ સ્ટેટ્સ મીન્સ સોંપણી પાત્ર સ્થિતિ. તો જ્યારે કોઈ ગુડ્સ એ સોંપણી પાત્ર ન હોય અને એના પર સમ પ્રોસેસ કરી અને જ્યારે એની સોંપણી પાત્ર ગુડ્સને બનાવવામાં આવે તો એને ડિલિવરેબલ સ્ટેટ ગુડ્સ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, કે જે ગુડ્સને સોંપણી પાત્ર સ્થિતિમાં મૂકવામાં આવે છે. નાઉ વી વિલ સી ધ ટાઇટલ ઓફ ડોક્યુમેન્ટ્સ ઓફ ગુડ્સ. માલનું ટાઇટલ પ્રાપ્ત કરવા માટેના ડોક્યુમેન્ટ્સ કયા છે? તો એમાં આપણે એવું કહી શકીએ કે બિલ ઓફ લેડિંગ, ડોક વોરંટ મીન્સ વેરહાઉસ કીપર્સ સર્ટિફિકેટ, રેલવે રિસિપ્ટ, warrant or order for the delivery, price means the money consideration for the sale of goods, property. So property means the general goods, general property in the goods and not merely a special property. Now next question, definition of goods as per Sale of Goods Act and discuss various types of goods.
તો ગુડ્સ એટલે કે માલ એટલે શું, એની વ્યાખ્યા અને એ માલના જુદા જુદા પ્રકારો કયા. તો ફર્સ્ટ વી વિલ સી ધ ડેફિનેશન ઓફ ગુડ્સ મીન્સ એવરી કાઇન્ડ ઓફ મૂવેબલ પ્રોપર્ટી કે જે મૂવેબલ છે, એક સ્થળેથી બીજા સ્થળે લઈ જઈ શકાય છે. મીન્સ એવરી કાઇન્ડ ઓફ મૂવેબલ પ્રોપર્ટી અધર ધેન actionable claim and money and includes stock and share, growing crops, grass and other things attached to or forming part of the land which are agreed to be sold before sale or under the contract of sale. Means માલ એટલે દાવા યોગ્ય હક, એક્શનેબલ ક્લેમ અને નાણાં સિવાયની દરેક પ્રકારની જંગમ મિલકત, જેમાં શેર અને સ્ટોક, ઉગતો પાક ગ્રોઈંગ ક્રોપ્સ જેને કહેવાય, ઘાસ અને જમીન સાથે જોડાયેલી અથવા જમીનનો ભાગ હોય તેવી વસ્તુનો કે જે અંગે વેચાણ કરાર મુજબ, વેચાણ પહેલાં અથવા કરાર મુજબ જમીનથી છૂટી પાડવાનું નક્કી કરવામાં આવ્યું હોય તો એને ગુડ્સ માલ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. સમ ક્લિયર પોઈન્ટ્સ આર ધેર ફ્રોમ ધ ડેફિનેશન ઓફ ગુડ્સ. ફર્સ્ટ, સેલ ઓફ ગુડ્સ એક્ટ ઇઝ નોટ એપ્લિકેબલ ટુ ઇમૂવેબલ પ્રોપર્ટી. Transfer of Property Act is applicable to immovable property. સ્થાવર મિલકત માટે મિલકત હસ્તાંતરનો કાયદો એ અમલમાં આવે છે. Currency is not goods. Old coins fall within the definition of goods. Currency includes foreign money or currency. વર્તમાન ચલણી નાણાંનો સમાવેશ પણ માલ શબ્દમાં થતો નથી, તેથી તેને માલ વેચાણનો કાયદો લાગુ પડે નહીં. જો કે જૂના જમાનાના સિક્કાઓ જે છે તથા નોટો એ વર્તમાન ચલણી નાણાં ગણી શકાય નહીં. An actionable claim is a claim to any debt or to any beneficial interest where such a claim or beneficial interest be existent, occurring, conditional or contingent. A person cannot use or enjoy an actionable claim. An actionable claim can be recovered by a person by means of suit, means money debt, the interest of a buyer of goods in a contract. They are not goods within the scope of this act. Means દાવા યોગ્ય હકનો સમાવેશ પણ માલ શબ્દમાં થતો નથી, કારણ કે આવા હકનું ખરીદ વેચાણ થઈ શકે નહીં. દાખલા તરીકે લેણું વસૂલ કરવાનો હક, કોઈનો રાઇટ્સ હોય લેણું વસૂલ કરવાનો, તો એ હકને તમે એ દાવા યોગ્ય હકમાં સમાવેશ કરવામાં આવતો નથી. નાઉ ડિફરન્ટ ટાઈપ્સ ઓફ ગુડ્સ. તો ગુડ્સના પ્રકાર એ કયા કયા? તો ફર્સ્ટ વી કેન એબલ ટુ સે ફ્રોમ વ્યૂ પોઈન્ટ ઓફ આઈડેન્ટિફિકેશન, કે ઓળખની દ્રષ્ટિએ જો આપણે ગુડ્સના પ્રકાર જોઈએ તો એ સ્પેસિફિક ગુડ્સ મીન્સ એસર્ટેડ ગુડ્સ, કે મુકરર માલ કે જે માલને ઓળખી બતાવવામાં આવે છે. સેકન્ડ ઇઝ અનએસર્ટેડ ગુડ મીન્સ બિન મુકરર માલ કે જેને ઓળખી બતાવવામાં આવ્યો નથી, તેવું બિન મુકરર માલ છે. નેક્સ્ટ ઇઝ ફ્રોમ વ્યૂ પોઈન્ટ ઓફ ધ ટાઈમ, સમયની દ્રષ્ટિએ ગુડ્સના પ્રકાર. તો એક્ઝિસ્ટિંગ ગુડ્સ મીન્સ પ્રેઝન્ટ ગુડ્સ, હાજર માલ, અને ફ્યુચર ગુડ્સ મીન્સ ભવિષ્યનો માલ કે જે ઓન ધ સ્પોટ હાજર નથી
પણ ભવિષ્યમાં એને તૈયાર કરવાનો હોય છે. તો અહીંયા આપણે કહી શકીએ કે ટાઈપ્સ ઓફ ગુડ્સમાં ઓન ધ બેઝ ઓફ વ્યૂ પોઈન્ટ ઓફ આઈડેન્ટિફિકેશન અને વ્યૂ પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ, સમયના આધારે અને ઓળખની દ્રષ્ટિએ, એમ બે પ્રકાર મુખ્ય પાડી શકાય. હવે મુકરર માલ અને બિનમુકરર માલ મીન્સ એસર્ટેન ગુડ્સ એન્ડ અનએસર્ટેડ ગુડ્સ, એ બંને વચ્ચેનો તફાવત જોઈએ તો ડેફિનેશન મીન્સ asserted goods means identified by the person and unasserted goods બિનમુકરર માલમાં નોટ સ્પેસિફિકલી આઈડેન્ટિફાઈડ, એને ચોક્કસ રીતે ઓળખવામાં આવેલ નથી, તેઓ બિનમુકરર માલ છે. આઈડેન્ટિફિકેશન ઓફ ધ સેલ મીન્સ આઈડી એટ ધ ટાઈમ ઓફ કોન્ટ્રાક્ટ, તો કરારના સમયે એને ઓળખવામાં આવે છે. અને અનએસર્ટેડ ગુડ્સમાં આઈડી એટ ધ ટાઈમ ઓફ સેલ, વેચાણના સમયે તેને ઓળખવામાં આવે છે. ઓનરશીપ, તો એસર્ટેડ ગુડ્સમાં બાયર બીકમ્સ ધ ઓનર ઓન ધ સ્પોટ, ખરીદનાર એનો માલિક બની જાય છે. જ્યારે અનએસર્ટેડ ગુડ્સમાં ટીલ ગુડ્સ કેન નોટ આઈડેન્ટિફાઈડ બાયર ડઝ નોટ બીકમ્સ ઓનર, માલને જ્યાં સુધી ઓળખવામાં ન આવે ત્યાં સુધી ખરીદનાર એ માલિક બની શકતો નથી. અનએન્ફોર્સમેન્ટ મીન્સ ઇન એસર્ટેડ ગુડ્સ કેન નોટ બી એન્ફોર્સ્ડ બાય સેન્ડિંગ ગુડ્સ અધર ધેન આઈડેન્ટિફાઈડ, and unasserted goods can be enforced by sending any type of goods. Now delivery, asserted goods cannot deliver any goods, નક્કી કરેલો ગુડ્સ છે એની ડિલિવરી કરવામાં આવે છે. જ્યારે અનએસર્ટેડ ગુડ્સમાં એની ગુડ્સ કેન બી ડિલિવર્ડ, જ્યાં ગુડ્સને નક્કી કરવામાં આવેલો ન હોય, આઈડેન્ટિફિકેશન કરવામાં ન આવ્યું હોય તો કોઈ પણ માલની ડિલિવરી એમાં કરવામાં આવે છે. So here we have seen different type of goods. So thank you so much beta, all of you have a good day, enjoy your days, thanks.